اس کو پیغام ہے خان صاحب کا کہ جلد سے جلد آپ 19 تاریخ تک اپنے جلسے جو ہے وہ ارینج کرائے. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پارٹیسپیشن کے لیے لیڈرشپ بھی آئے گی اور شیر افضل مروت صاحب بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. شیر افضل مروت صاحب کی خاص کر ڈیوٹی لگائی گئی ہے, وہ KPK میں بھی جائیں گے اور جلسے کریں گے. ہم سپنے کے ساتھ ہی ساتھ میں بھی جاؤں گا ایز اے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف. خان صاحب نے آج پہلی مرتبہ ڈیوٹی لگائی ہے. اسی طرح عمر ایوب صاحب کی, جس کے لیے پہلے خان صاحب کی طرف سے یہی احکامات تھے کہ وہ وہاں رہے جہاں تھے اور نیکسٹ انسٹرکشن تک وہ وہاں رہے جہاں پر ہے. آج ان کے لیے بھی یہ ہدایات ہے کہ وہ بھی پارٹی کے فنکشنوں میں پنجاب اور سندھ میں جایا کریں گے, جس کی انہوں نے پہلی ابتدا کی ہے بلوچستان سے. انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے بھی خان صاحب نے انسٹرکشن دی ہے. جی کوئی کوشچن؟ ایک منٹ جی, ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. خان صاحب کے ساتھ آج ملاقات میں انہوں نے اسی کمرے میں ایک شیشے کے فریم پہ مشتمل ایک پارٹیشن بنائی اور ساتھ میں ایک بڑا سا بلب انہوں نے لگایا, اور وہ بلب جو ہے بیسیکلی جیل حکام نے ہماری ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ کے لیے لگایا ہے. وہ بلب جو ہے ہمیں اجازت نہیں تھی کہ ہم اس بلب کو چیک کرتے, کیونکہ یہ ایک نیا بلب لگایا ہے اور آلریڈی کمرے میں روشنی تھی. ایسے بلب جو ہیں وہ جاسوسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ ڈائریکشن دی تھی جیل حکام کو کہ خان صاحب کے ساتھ جب بھی وکلاء کی ملاقات ہوگی کوئی جیل کا بندہ نہیں بیٹھے گا. آج پھر انہوں نے اس حکم کو پامال کیا. جیل حکام بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اس آرڈر کو جو ہے بالکل جوتی کی نوک پہ رکھا. اس کے علاوہ یہ جو پارٹیشن بنائی ہے اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے درمیان کسر پسر ہوتی تھی وہ بھی ان کے کانوں تک پہنچے. ایک بات. دوسری بات, پنجاب کی قیادت سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے پاس, ہم آلریڈی تاخیر میں ہیں ضمنی الیکشن میں, اور 19 تاریخ تک ہمارے پاس 3 دن ہیں. ہمیں کسی بھی حلقے سے پروگرام نہیں آئے ہیں کہ کہاں پہ جلسہ کرنا ہے, تو لہذا جلد از جلد پارٹی سے رابطہ کریں تاکہ ہم فوراً پنجاب کے لیے پروگرام بنا سکیں. باول نگر کے کیا وہ دور ہو گئے؟ میرا تو کوئی گلہ شکوہ نہیں تھا, گلہ شکوہ کوئی نہیں تھا. خان صاحب کو میں نے آگاہ کیا کہ بھائی وہ جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ چونکہ آپ کی خواہش تھی میں نے ابنڈن کر دی ہے. اور دوسرا میں نے یہ بھی بتایا کہ پارٹی میں اگر کوئی میرے خلاف بیان بازی کرتا تھا تو میں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ان کو جواب بھی نہیں دیں گا. خان نے اس کو سراہا ہے. اچھا, باول نگر واقعے پہ چیئرمین صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی خان صاحب کا پیغام آپ تک پہنچایا ہے. ایک اینگل اس میں اور خان صاحب نے فرمایا تھا جو آپ کے گوش گزار کرنا بڑا ضروری ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق اگر کسی کے خلاف کوئی ادارے کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے یا کسی شہری کے خلاف کوئی ادارہ کام کرتا ہے یا کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو عدالتیں اس کا فورم ہے. ہمیشہ عدالتوں میں باتیں جا کر ختم ہوا کرتی ہیں. اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ اگر کسی کے خلاف کسی پولیس والے نے کوئی ایکشن لیا ہے تو وہ خود جا کر اس کو جا کے سبق سکھائے اور اس طرح کی مار پیٹ کرے اور پاکستان کے قانون کو ہاتھ میں لے لے. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ کم از کم ہمیں تو انصاف نہیں دے رہے. تحریک انصاف کے لوگوں کے گھر ٹوٹے, لوگوں کے جہیز کے سامان اٹھائے گئے, اس پہ کسی کے کان پہ جوں نہیں رکی. کم از کم ایک پولیس کے ادارے کو آپ کھڑے ہو کے انصاف دیں. اگر آپ انصاف دیں گے تو یہ معاشرہ اور یہ ملک قائم رہے گا, اور اگر اسی طرح سے بے انصافی رہی تو یہ ملک جو ہے وہ مزید گرتا جائے گا, اور ہمارا سب سے بڑا اس کا نقصان ہمارے معاشی نظام کے اوپر آئے گا جو پہلے سے گرتا جا رہا ہے. اگر معیشت ختم ہوگی تو یہ ملک جو ہے وہ خدا نخواستہ ملک کی جو سالمیت ہے اس کو خطرہ آئے گا. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو بہت شکریہ جی. آپ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے حال ہی میں ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ اپریل کے مہینے میں خان صاحب جیل سے باہر ہوں, ان کی رہائی کی 2 ہی صورتیں ہیں, یا تو ان کی سزائیں ختم ہوں یا پھر پس پردہ اگر کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں ان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے. یہ بتائیں کہ جب بھی ہم نے خان صاحب سے
को टारगेट करते हैं, हिट करते हैं, नाम ले लेंगे। तो ये बताएं कि रिहाई उनकी कैसे मुमकिन है? क्या कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं बस पर्दा में? देखो, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मैं उसका इयादा एक बार फिर करूंगा। जहां तक खान साहब के रिहाई का ताल्लुक़ है, वो किसी भी सूरत भी किसी डायलॉग की वजह से नहीं है, और हमने पिटीशन फ़ाइल की है हाई कोर्ट में। हम अदलिया से उम्मीद करते हैं, हम बड़ी कोशिश कर रहे थे कि ईद से पहले हमारे केसेस का फैसला हो। अब कल की केस भी 10 दिन की ताख़ीर से आगे बढ़ा है। 3 केसेस है जिसमें बेल ज़रूरी है और सस्पेंशन और उसकी सेट असाइडिंग ज़रूरी है। अगर ये इसी तरीके से चले, उस स्पीड से नहीं जिस स्पीड से हमारे ख़िलाफ़ ये केसेस करा रहे थे, और 2-2 घंटे में उन्होंने कई घंटे 14-14 घंटे ट्रायल करके ये इन्होंने ट्रायल कंक्लूड की है, इस तरीके से नहीं, लेकिन रूटीन से भी अगर हियरिंग करें डे टू डे, तो इंशाअल्लाह ताला खान साहब अप्रैल ही के महीने में वापस आएंगे। ये बताइएगा गौर साहब कि आप एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, आप कोटा से आपने स्टार्ट भी ले लिया हुआ है। मुझे ये बताइएगा कि सियासत में कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए जाते, आप मुज़ाकरात की टेबल पे क्यों नहीं जाते? एक बात, एक मेरा सवाल सुनिए। दूसरा, आपके लिए पार्लियामेंट मौजूद है, आप अपने एहतजाज जो भी है वो पार्लियामेंट में करें, सड़कों पर आने की बजाय अगर पार्लियामेंट के रास्ते से अगर आप आए तो मेरा ज़्यादा बेहतर होगा। तीसरी बात यह है कि खान साहब ने 3 साल के जो उनके साथ जो ऑफर हुई थी, उसको उन्होंने जिक्र किया, 2-3 दफ़ा उन्होंने रैना जेल के अंदर उनसे बात की जो थी। क्या वजह है कि वो ऐसी, उसमें रुकावट क्या है कि क्यों नहीं हो रही? देखिए, डीलों पे बिलीव बिल्कुल ही नहीं करते। किसी डील के नतीजे में न खान साहब ने बाहर आना है, और अगर डील करनी थी तो फिर पहले ही कर लेते। ऐसे डील ने खान साहब ने यकसर मुस्तरद किया, कोई ऐसी बात नहीं है। खान साहब यही फरमा रहे हैं कि मेरा मरना भी इस मुल्क में, मेरा जीना भी इस मुल्क में, लेकिन कड़े होकर जीऊँगा और आखिरी बाल तक लड़ूंगा, और आवाम के हकूक़ और आज़ादी के लिए और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए मैं लड़ता रहूँगा। जहाँ तक हमारे वो आपका सवाल है एहतजाज का, एहतजाज हम पुरअमन कर रहे, पार्टियों के साथ अलाइंस बना कर के हम कर रहे हैं, और हम अदलिया की आज़ादी के लिए कर रहे हैं। और PAM 47 की जिस तरीके से रिगिंग हुई है, ये हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि वो जिसके लिए वोट करे उसकी वोट में जो भी इलेक्ट हो के आता हो, लेकिन इलेक्शन में रिगिंग ना हो, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो, इसके लिए हम एहतजाज करते हैं। जहाँ तक आपकी सवाल है, डायलॉग का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, डायलॉग हमेशा हो, और पार्लियामेंट सुप्रीम में पार्लियामेंट में होने चाहिए। लेकिन आपको मैं कल का कह दूँ, कल हमारा एजेंडा चलना था, हमारा ऑर्डर ऑफ द डे चलना था, हमने रिक्विजिशन कर लिया था। 4 बजे इजलास शुरू होना था, लेकिन 4 के बजाय 6 बजे इन्होंने इजलास कर लिया। आसिफा भुट्टो की ओथ करा के ख़त्म किया। एक दिन का कास्ट असम्बली का 6.5 करोड़ रुपए बनता है, आपने उसका ओथ करा कर की असम्बली बर्खास्त करी, कौम का 6.5 करोड़ का नुकसान किया। जो एजेंडा हम लेके आए थे अदलिया की आज़ादी के लिए, आपने उस पर एक लफ्ज़ नहीं कहा, आपने हमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी नहीं दिया, रिक्विजिशन भी हम करें, बोलने भी हम ना दे, बोले तो आप म्यूट भी कराए, PTV पे भी स्पेस ना दे, तो इनके साथ कहाँ मुज़ाकरात होंगे? शुक्रिया आप सब लोग। अच्छा, एक बात मैं आपके सवाल के जवाब में ऐड करता हूँ। आपने मुफाहमत की बात की है, मुफाहमत बेशक हो सकती है, लेकिन अगर आपके घर में चोर आ जाए, गन पॉइंट पे आपसे अप्लाइंसेस, जेवरात, सोना, नकदी लूट के बाहर निकल के गली में बैठ के कहो कि अब आ जाओ बात कर लो, क्या अफाम व तफहीम का रास्ता है? तो इन्होंने तो डाका डाला है। अब डाका डाल के कहते हैं हमारे साथ अफाम व तफहीम करें, और फिर भी इतना ये गुजारा नहीं कर रहे हैं कि हमारे लीडर को भी पाबंद सलासल रखा है। वो डाका डाला, फिर रिजर्व सीटों पे डाका डाला, फिर आए दिन ये जो है हमें सांस लेने तक नहीं दे रहे हैं। कहते हैं मुफाहमत, हवाई बातें हैं, और फिर आखिरी बात डाकुओं से मुफाहमत नहीं होती है। दूसरी बात है जो कल की उन्होंने किया पार्लियामेंट की, वो हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं, बहुत सीरियस। वो हमारा राइट था, हमने रिक्विजिशन किया था, अदलिया के लिए किया था, हमें इजाज़त न देना, उमर साहब को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे न बोलने देना, इसकी हम मजम्मत भी कर चुके हैं, हम मजम्मत भी कर रहे हैं। हमने स्पीकर को रिमाइंड भी कराया है कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस बने, पार्टी के वर्कर ना बने। गौर साहब ये बताएगा, आपने हमेशा कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से आप मुफाहमत चाहते हैं और आप मामला को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन खान साहब का जो जेल का बयानिया है वो हमेशा उसकी तरफ करते हैं। नहीं, देखो खान साहब ने, मैं अर्ज़ करूँ, आपका बयानिया दुरुस्त है? नहीं, खान साहब का ही बयानी है, और खान साहब ही का बयानी है बड़ा कैटेगोरिकल है कि फौज भी मेरी है, फ़ौज भी मेरी है, पाकिस्तान भी हमारा है। हम यही करते, किसी के साथ हम तो नहीं लड़े, हमने किसी के साथ नहीं लड़ना करना है। और हम चाहते हैं ये वो लोग होंगे जो चाहते हैं कि सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी और पाकिस्तान के किसी इदारे के दरमियान जो है ना वो ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।
थैंक यू।